दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। अज आप अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लैंदे हैं पहला, फिर उस तो बाद अज का विचार होएगा। साडे कोल बहुत सारे फेसबुक मैसेज आए हैं पहले सैगमेंट से। साडे कोल पहला फेसबुक मैसेज आया सिंह बागी जी का। ये लिखते हैं मानकू सिंह, तुहाडा देश होवेगा इंडिया, साडा नहीं। 1984 तो बाद जो कुछ साडे नाल इंडिया ने किया उस तो बाद असी इंडिया नूं अपना देश नहीं मनते। तुसीं मैनूं लगदा थुक्के चट्टन वाले लगदे हो। देखो इन्होंने कोई मानकू सिंह बन जाए, कोई गिल बराड़ बन जाए, कोई सिंह किंग एक बनया हुआ है, ये सारे इन्हों की ब्रेड बटर है। इन्हों इस काम लई छड्डिया हुआ है। सो मैं अपने दर्शकों यही गुजारिश करांगा कि भी रिएक्ट ना करन। सो जिन्ना भी साडा हर मिनट है वो प्रैशियस है। असीं तुहाडे तों तुहाडी इनपुट भी चाहुंदे। सो तुसीं जिहड़ा है वो इंडिपेंडेंट अपने व्यूज़ दिओ। इन्हां नूं असीं डिलीट भी कर सकते हैं जां ब्लॉक भी कर सकते हैं, पर मेरा ये हुंदा है भी कोई गल नहीं है। ये इस गल का सबूत है कि भी साडियां गल्लां दी इन्हां एजेंटां नूं जिन्हां दी ब्रेड बटर है कितनी तकलीफ हुंदी है, क्योंकि इन्हां ने अपने आका तो जाके चैक लेना आंदा। भुपिंदर सिंह जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब बेनती करना चाहता, पश्चिमी मुल्कां ने जड़ियां सीरिया वर्गे मुल्कां नूं जंग दा अखाड़ा बनाया है। ये यूरोप दे अमरीका दीयां धरतियां ते अपना कट्टा कट्टी कढ लैण। अपने इन्हां दे किते चार मर जाण तां इन्हां दीयां निकलदियां हुंदियां। पंजाब वालियां नूं ये गल समझनी पवेगी, ये साडे ते भी वरत सकदा। देखो सीरिया की पोजीशन इन्नी दर्दनाक है। अज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अर्जेंट अपील कढ़ी है और उपर एक बच्चे की पिक्चर है। मैं हाँ तुसीं उत्ते ध्यान नहीं दे सको, तुसीं जे देखो भी अपने बच्चे सानू किन्ने प्यारे ने बट वो कहदे चो गुजर रहे हैं। और कोई इंटरनेशनली भी इसके उत्ते कोई UN सिक्योरिटी कौंसल का कोई सैशन या कोई होर नहीं। और अज ही साडी टैक्नीकल टीम वाले भी मैनू कह रहे थे भी तुसीं, मैं कहा कि भी अल्टीमेटली यही दोषी ने। इन्हां ने जिहड़ा जंग दा अखाड़ा उत्थे बनाया और किवें जिहड़े लोग ट्रैप ने। और अज एक होर स्टोरी सी कि किवें ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪਟ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ सीरिया च अपनी उस डोमीनेंस दी और कोई दूसरियां दी, ये सारा जिहड़ा है ये ह्यूमन जिहड़ी पेन है उस नाड़े दा कोई लागा देगा नहीं। साडे कोल मनीत सिंह जी दा मैसेज आया, उन्होंने मानकू सिंह जी नूं दिता है जवाब, तू की करतूत कीती है अज। मेरा ख्याल है कि भी हुण अज क्योंकि ऑलरेडी सीरिया दा जिक्र होया है तो मैं समझदा भी जिहड़े रब नाल जुड़े हुए इंसान हुंदे ने, रब दे बंदे, अल्लाह लोग जिन्हां नूं साडे वीर कहंदे ने, उन्हां दे सामने भी जदों जो अज सीरिया च वापर रहा है जां साडी कौम दे नाल वापरिया नवंबर 84 जां 2002, उस सारे नूं गुरु नानक साहब साडे जिहड़े वो महान सतगुरु जिन्हां ने वो नीआं रखियां, जिन्हां दे उत्ते सिक्खी दी इमारत, सिक्खी वैल्यूज़, गुरमत फलसफा खड़े 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ। क्योंकि बाबर जिहड़ा कि खुरासान एक हिस्सा है, जिहड़ा एक जमाना सी कि इंडस दरिया के परले पासे का सारा ही हिस्सा उन्होंने खुरासान कहते सी। और उस दे विच मुख शहर जिवें हरात, मशहद अज दे शहर ने, अज कुछ हिस्सा ईरान नाल है, वड्डा हिस्सा है। और क्योंकि ये अफगानिस्तान दे नाल, ईरान दे नाल उस हुण कोई सूबा नहीं है खुरासान, वड्डा हिस्सा ईरान च है, कुछ जिहड़ा अफगानिस्तान च है। पर यह वो पीरीयड सी कि बाबर ने जिहड़ा कि खुरासान का मालक सी, हाकम सी, उन्हें इंडस दरिया क्रॉस करके इधर हमला किया। और सैदपुर एमनाबाद जिथे कि भाई लालो दे कोल गुरु नानक साहब आए हुए सन, बाबर की फौज ने इन्ने जुल्म किए। और ज़ाहिर है भी राज कोई किसी होर दा नहीं, वो भी इस्लाम च की पठाणा का राज सी, जिहड़ा सिकंदर लोधी उस वेले दा बादशाह सी। और गुरु नानक साहब खुद विटनेस सन कि उत्थे की जुल्म हो रहे ने, किवें। और इस सारे इंसानी पीड़ और उस जुल्म की कहानी गुरु नानक साहब दे 3 या 4 शब्द, उन्हां चों सिर्फ आसा राग दे विच जिहड़ा अज शब्द विचार दे लई असीं चुणे, दूसरे तिरंग राग दे विच ने।
ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਉਹੀ ਪੀੜ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੈਦਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ, ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਐਕਸੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ। ਸਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਪਸ ਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨੋ ਰਿਗਰੈਟਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਟੱਟਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਮਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਆਪਣਾ ਜੱਫਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਕੁਰਲਾਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਔਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਸਕਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ, ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪਰਸਾਈ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫਸ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਦੇ। ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ, ਕਿ ਭਾਈ
ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ SOS@gv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ GV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।